ارے بہن سنیے ذرا. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں بہن؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سریا کوثر ہے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زلفا مشیر ہے. اور آپ لوگ یہ بیگ لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ مدرسہ جا رہے ہیں. آپ لوگ کس مدرسے میں جا رہی ہیں؟ سب جامعہ بشریٰ للبنات میں جا رہے ہیں. اور آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ میں بھی ایک مدرسے کی تلاش میں ہوں. تو سمجھیے بہن اب آپ کی تلاش ختم ہوئی. وہ کیسے بہن؟ کیونکہ میں آپ کو ایک ایسے مدرسے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے. اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے ہنر سکھائے جاتے ہیں جیسے سلائی، پینٹ، مہندی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہنر ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں کہ بچے اور بچیاں ٹیلنٹڈ ہو سکے. اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بہت اچھا نظام ہے. اس دور میں تو بچے اور بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینا چاہیے. اور ہمارے مدرسے میں انگلش کورس بھی کرایا جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ مدرسہ کے بچے تو انگلش نہیں آتی. اس لیے ہمارے مدرسے میں ہر چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا بہن تو کیا آپ مجھے دین کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں؟ جی جی ضرور. تو آپ بتائیں کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین نام ہے اللہ کے بتائے ہوئے ایسے قوانین کا جو اہل عقل و فرد کو ان کے پسندیدہ اختیار کے ساتھ ان کو حقیقی خیر تک لے جائے. اچھا بہن میں بہت سے لوگوں سے ادارہ ترتیل القرآن اور جامعہ بشریٰ للبنات کے بارے میں سنی ہوں کہ وہ صوبائی بہار کا ایک واحد ادارہ ہے جس میں نہ کسی قسم کا چندہ لیا جاتا ہے اور نہ ہی صدقہ اور نہ ہی زکوٰۃ لیا جاتا ہے بلکہ بچوں ہی کی معمولی فیس سے ان کے تمام اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی بہن آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. اس مدرسے میں کسی قسم کا چندہ نہیں لیا جاتا ہے اور نہ صدقہ و زکوٰۃ لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہن تو کیا آپ مجھے ادارہ ترتیل القرآن اور جامعہ بشریٰ للبنات کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں؟ جی ضرور. میں تو اسی مدرسے سے حافظہ بنی ہوں. ترتیل القرآن و جامعہ بشریٰ للبنات میں ماہر معلم اور معلمات کی خدمات بھی حاصل ہے. اس مدرسے کے اندر ہندی، انگلش، حساب، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور بہن صرف 3 سالوں میں حفظ قرآن کی تکمیل کی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابیاں بھی حاصل ہے. ماشاءاللہ. اچھا بہن آپ بتائیں کہ اس مدرسے کو ترتیل القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھانے کا بڑا اہتمام ہے. یہاں کے بچے اور بچیاں ایسا ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی عش عش کرنے لگے کہ اللہ اکبر. اتنے ننھے منھے بچے تجوید کے ساتھ عمدہ قرات کرتے ہیں کہ ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگتی ہے اور مصر کے قراء اکرام کی تصویریں ذہن کے پردے سے ٹکرانے لگتی ہے. انہی باتوں کے پیش نظر بانی ادارہ جناب مولانا مشیر الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غرض سے اس مدرسے کا نام ورتل القرآن ترتیلا کے وزن پر ترتیل القرآن رکھا. اور الحمدللہ یہاں کے ننھے منھے بچے اس پر عمل پیرا ہوئے نظر آتے ہیں. وہیں اس قابل مبارکباد کوششوں کو حضرت کے جانشین قاری ساقی مشیر نے پروان چڑھایا اور بچے بچیوں کو صحیح قرآن پڑھنے پر آشنا کرایا. آپا آپ کے ساتھ یہ بچے کون ہے؟ یہ میری بہن ہے. اچھا بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عافیہ امتیاز ہے. اور آپ کیا پڑھتی ہیں؟ میں قرآن شریف پڑھتی ہوں. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپا ارے بہن رہنے دیجئے. میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ اس کی تعریف کرنا چاہتی ہے. میں ایسے ہی تھوڑی نہیں اس میں اپنے پیسے خرچ کرتی ہوں. میں اس کو پڑھوانے کے لیے دور دور سے نئے نئے ٹیچر بلواتی ہوں کہ وہ آئے اور اس کو پڑھائے. اور دیکھا آپ لوگوں نے اس نے کتنی اچھی تلاوت کی.
आपा, इस बच्ची ने सूरह फातिहा तो पढ़ी लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ी, और आप जो कह रही हैं आप इसे घर पर ट्यूशन पढ़वाती हैं तो इसे वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा मदरसे का माहौल रहता है, इसलिए आप अपने बच्चे को मदरसे के माहौल में पढ़ाएं। अच्छा बहन, तो तजवीद के साथ तिलावत कैसे होती है? अरहम बाबू तजवीद के साथ तिलावत करके सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم। माशाल्लाह माशाल्लाह रहम बाबू, आपने इतना अच्छा लहजा कहाँ से सीखा? जी आपा, मैंने ये लहजा इदारा तरतील कुरान के उस्ताद मोहतरम क़ारी आसिफ साहब से सीखा है। सुभान अल्लाह बाबू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे की जिंदगी में कुरान मजीद को लहजे के साथ साथ समझ कर भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ यही वो किताब है जिसमें रुश्द व हिदायत का सामान है। तो ये बच्चे ने जो कुरान करीम की तिलावत की है, क्या मैं आप लोगों से तजवीद के मुताल्लिक कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी आपा, जरूर कीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। तो ज़यान बाबू आप बताएं, हुरूफ़े हल्क़ी कितने हैं और नून साकिन के कितने कायदे हैं? हुरूफ़े हल्क़ी 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। नून साकिन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इक़लाब, नंबर 4 इदगाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबू आप बताएं, मीम साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से? मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इज़हार शफ़वी, नंबर 2 इख्फा शफ़वी, नंबर 3 इदगाम शफ़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बाबू। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब रखे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अच्छा बहन, तो क्या मैं आप लोगों से तजवीद के मुताल्लिक कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी आपा, जरूर कीजिए। तो आप बताएं कि उसूले मखारिज कितने हैं? आपा, उसूले मखारिज 5 हैं। नंबर 1 हलक, हलक के माने गला। नंबर 2 लिसान, लिसान के माने जुबान। नंबर 3 शफतैन, शफतैन के माने दोनों होठ। नंबर 4 जौफे दहन, जौफे दहन के माने मुंह का खाली हिस्सा। नंबर 5 खैशम, खैशम के माने नाक की जड़। और हलक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अक्साए हलक, वस्ते हलक, अदनाए हलक। और लिसान को भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अक्साए लिसान, वस्ते लिसान, हाफा लिसान, क़रफ़े लिसान और रासे लिसान। और आपको मालूम है कि हलक से 3 मखारिज निकलते हैं और उन्हीं 3 मखारिज से 6 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन। अरे बहन बस कीजिए, सारे सवालों का जवाब आप ही दे देंगी तो मैं औरों से क्या सवाल करूंगी? अच्छा बहन, तो आप बताएं कि हा का मखरज क्या होगा?
आपा हा का मखरज है वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी वाला हिस्सा। और काफ का मखरज? जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। शीन का मखरज? जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। माशाल्लाह। बहन आप बताएं ता का मखरज? आपा ता का मखरज जुबान की नोक और सनाया औलिया की जड़। आइन का मखरज? वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी वाला हिस्सा। और फा का भी बता ही दीजिए। सनाया औलिया का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन दोनों मदरसे को कबूल फरमाए और यहाँ के असातिज़े कराम की मेहनतों को भी कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा बहन, आप लोगों ने मुझे तजवीद के बारे में इतनी सारी बातें बताई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को तजवीद के बारे में इतनी सारी मालूमात कहाँ से और किन से और कैसे हुई? आपा आपको मालूम नहीं कि हमारे यहाँ तजवीद का बड़ा अच्छा एहतमाम है। हमारे मदरसे में तजवीद को सिखाने के लिए ऐसे नक्शे लगवाए गए हैं जिससे हरूफ के अदायगी के मकाम आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए हमारे मदरसे में तजवीद का क्लास भी कराया जाता है जिसके पेश करदा क़ारी मोहम्मद आसिफ इशाअती साहब हैं और ज़ेर निगरानी क़ारी साकिब मुशीर हैं। इंशाअल्लाह बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस बच्ची का दाखिला इस मदरसे में ज़रूर करवाऊंगी और मैं अपने गांव महल्ले बच्चों का दाखिला इस मदरसे में ज़रूर करवाऊंगी। और मैं आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों का दाखिला इस मदरसे में ज़रूर करवाएं और अपने बच्चों को दीनी तालीम पर आरास्ता करें। अच्छा बहन, आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई और इस बच्चे ने मुझे कुरान करीम की तिलावत भी सुनाई और इन दोनों मदरसे के मुताल्लिक मुझे बहुत कुछ बताया। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक नसीहत आप मजमा की तरफ जरूर करें। वजह तौर पर यह कहा जाता है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। मतलब यह है कि अगर मर्द पढ़ा हो तो चंद ही लोगों को फायदा हासिल होगा, लेकिन अगर औरत तालीम याफ्ता हो तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता हो जाता है, क्योंकि माँ की गोद ही नस्ल इंसानी के लिए पहली दरसगाह है। अगर माँ ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा इब्तिदा से ही खुशबू इल्म से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर लेता है। इसलिए कौम और मिल्लत की एक बच्ची को ज़ेवरे इल्म से मुज़य्यन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया बुशरा लिल बनात व इदारा तरतील कुरान में इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहन, लेकिन जाते जाते मेरा दिल चाह रहा है कि कुरान करीम पे 2-4 मिसरे जरूर हो जाए, क्योंकि सिर्फ यही वो किताब है जिसमें रुश्द व हिदायत का सामान है। जिसमें रुश्द व हिदायत का सामान है वो सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। जिसमें रुश्द व हिदायत का सामान है वो सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। जिसमें रुश्द व हिदायत का सामान है, खालिक़ बहर व बर का ये फरमान है। रब का नूर बशर पर जो एहसान है, रब का नूर बशर पर जो एहसान है। हर मुसलमान का जिस पे ईमान है वो सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। सरवरे अंबिया पर जो नाज़िल हुआ, आदमी जिस अमानत का हामिल हुआ, जिससे आसान हर कार मुश्किल हुआ, जिससे आसान हर कार मुश्किल हुआ।
قرآن ہے، صرف قرآن ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، وہ صرف آواز صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب، اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب، چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے، وہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، وہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انہیں انگلش نہ پڑھائیں، آپ انہیں انگلش بھی پڑھائیں، ڈی ایم بھی بنائیں، کمشنر بھی بنائیں، کپتان بنائیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ کہ بچے تو قرآن ختم کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، لیکن بچیاں حافظ نہیں بنتی۔ اگرچہ بچوں کے حافظ ہونے کے بڑے چیلنج ہیں، مگر ارتداد کے اس ماحول میں انہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سے منسلک کرانے کے لیے انہیں حافظ قرآن بنانا چاہیے، تاکہ کبھی بھی اس کے دل میں یہ بات آئے تو وہ رک جائے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، میں کیسے اس نعمت کو چھوڑ کر کسی تاریکی کی طرف جا سکتی ہوں۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر آراستہ کریں۔ آخر میں ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اولاد کو طریقہ صحابہ پر لائیے، اولاد کو طریقہ صحابہ پر لائیے، اور اولیاء کے نقش قدم پر چلائیے، اور اولیاء کے نقش قدم پر چلائیے۔ اقرأ باسم ربی پہ ہو تعلیم کی اساس، دل میں ہو دونوں نہالوں کے قرآن کا انعکاس، کہ بچوں کو دے کے دولت قرآن پالیے، کہ بچوں کو دے کے دولت قرآن پالیے، اور بنا کر غلام کامل انسان پالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔